Hello students, welcome to Pulvas Academy. ESET ECE 2021. In this video lecture, I am going to explain to you number systems. In the previous video lecture, I have started the subject called digital electronics. There I have told the weightage of digital electronics and I have clearly explained what are the topics in digital electronics. సో అక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంటంటే సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏ టాపిక్కి ఎంత వెయిటేజ్, సో ఏ టాపిక్లో ఏమేమి చదువుతాం, సో ఏ టాపిక్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే విషయాన్ని నేను చాలా క్లియర్గా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానంటే నంబర్ సిస్టమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా. అసలు నంబర్ సిస్టమ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఒక్కొక్క నంబర్ సిస్టమ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో let me write here number systems. Okay, so what are the number systems we have? What are the number systems we have? సో ఇక్కడ మనం నంబరింగ్ సిస్టమ్ ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బేస్ ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ప్రతి నంబరింగ్ సిస్టమ్ కి ఒక బేస్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ నంబరింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి బైనరీ నంబరింగ్ సిస్టమ్. సో బైనరీ నంబర్ సిస్టమ్, సో బైనరీ నంబర్ సిస్టమ్ బేస్ వచ్చేసరికి 2 అన్నమాట. సో ఇందులో మనం యూజ్ చేసే నంబర్స్ 0, 1. ఓకే, సో బైనరీ నంబరింగ్ సిస్టంలో మనం యూజ్ చేసే నంబర్స్ ఎయిదర్ లాజిక్ 0 ఆర్ లాజిక్ 1. సో బైనరీ నంబరింగ్ సిస్టమ్ కి బేస్ వచ్చేసరికి 2. సో అలాగే సెకండ్ నంబరింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఆక్టల్ నంబరింగ్ సిస్టమ్. సో ఆక్టల్ నంబరింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బేస్ 8. ఇందులో నంబర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ 0, 1, 2, 7 and so on. So 0, 1, 2, and so on 7. సో ఆక్టల్ నంబరింగ్ సిస్టమ్ లో మనం యూజ్ చేసే నంబర్స్ 0, 1, 2 and so on 7. ఆక్టల్ నంబరింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బేస్ అనేది 8 అన్నమాట. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, బైనరీ కేమో బేస్ 2, ఆక్టల్ కేమో బేస్ 8. ఓకే, so next numbering system is decimal numbering system. Okay, so base of decimal numbering system is 10. Numbers are 0, 1, 2 and so on to 9. So decimal numbering system లో ఉండే నంబర్స్ అనేవి 0 to 9. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫైనల్ నంబరింగ్ సిస్టమ్. సో ఫైనల్ నంబరింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి
hexadecimal numbering system. Hexadecimal numbering system. So base of hexadecimal numbering system is 16 and the numbers involved are 0, 1 and so on. 9, after 9 you have 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So hexadecimal numbering system లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 10 ని a తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, 11 ఏమో b అనొచ్చు, 12 ని c అనొచ్చు. ఓకే, సో 13d, 14e and 15f. సో ఇలా 9 తర్వాత 10 నుంచి మనం హెక్సాడెసిమల్ లో ఇలా ఆల్ఫాబెట్ a to f కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. There is no wrong in it. This is other way of representing 10 to 15 in hexadecimal numbering system. So these are the 4 numbering systems we have. So binary numbering system, octal numbering system, decimal numbering system and hexadecimal numbering system. So these are the 4 numbering systems we have. So base of binary is 2, base of octal is 8, decimal is 10 and hexadecimal is 16. So ఇక్కడ నేను మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పబోతున్నాను. So I am going to explain an important point here. So that important point is, so ఏ నంబరింగ్ సిస్టమ్ అయినా తీసుకోండి, అక్కడ ఉండే నంబర్స్ చూడండి. సో బేస్ అనేది, బేస్ ఆఫ్ ఎనీ నంబరింగ్ సిస్టమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు maximum digit plus 1. So this is very important relation in numbering system. So base of any numbering system should be greater than or equal to maximum digit plus 1. మీరు చూడొచ్చు. సో బైనరీలో maximum digit అనేది 1 కాబట్టి బేస్ 2. సో ఆక్టల్లో maximum digit 7. So base of octal system cannot be 7. It should be maximum digit plus 1. And here also maximum digit plus 1. Here also maximum digit plus 1. So likewise, base of any numbering system should be greater than or equal to maximum digit plus 1. Okay? Now we will see how to convert binary number system into decimal number. How to convert binary number into decimal number. I would like to explain this with a perfect example. Convert the given binary number, convert the given binary number into decimal number. So convert the given binary number into decimal number. Okay, so ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 0101.11 base 2. Okay,
So we need to convert the given binary number into its equivalent decimal number. We need to convert given binary number into its equivalent decimal number. We will see how. First, what we will do is, we will assign the positions for the binary number. So to the left of the decimal point here, 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, like that. To the right of the decimal point, 2 power minus 1, 2 power minus 2. Now after assigning the positions for each binary digit, what we need to do is, we need to multiply the digit and its position. Let's do that. 0 into 2 cube less 1 into 2 square less 0 into 2 power 1 less 1 into 2 power 0 less 1 into 2 power minus 1 less 1 into 2 power minus 2. So we need to add all these things. So 4 plus, let me do it correctly, 1 plus 1 by 2 is 0.5, 1 by 4 is 0.25, so 0.75. So therefore it is 5.75 base 10. This is how a binary number exactly converted into its equivalent decimal number. మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చిన బైనరీ నంబర్ని తీసుకోండి. సో ఇచ్చిన బైనరీ నంబర్కి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే పొజిషన్స్ని అలాట్ చేయాలి. సో ఆ పొజిషన్స్ని ఎలా అలాట్ చేయాలి అంటే, డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో 2 పవర్ 0, 2 పవర్ 1, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. డెసిమల్ పాయింట్కి రైట్ సైడ్ ఏమో 2 పవర్ మైనస్ 1, 2 పవర్ మైనస్ 2 అండ్ సో ఆన్. సో ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే వీటిని డిజిట్స్ని పొజిషన్ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సరే ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నంబర్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఏంటంటే ఆక్టల్ టు డెసిమల్ కన్వర్షన్. ఓకే, మనకి ఆక్టల్ నంబర్ ఉంది. సో ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నంబర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో లెట్ మీ డూ ఇట్ ఫర్ యూ. సో గివెన్ ఆక్టల్ నంబర్ ఇస్, లెట్స్ సే 17.2 base 8 is equal to base 10. సో ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ ఇది 17.2 base 8. సో ఈ నంబర్ని మనం డెసిమల్ నంబర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇది ఎలాగో చూద్దాం. సో 17.2 ఇక్కడ అగైన్ డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో అండ్ రైట్ సైడ్ ఏమో మనం పొజిషన్స్ని అలాట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేపాటికి 8 పవర్ 0, 8 పవర్ 1 అన్నమాట.
ఇక్కడ వచ్చేసరికి 8^-1. సో తర్వాత పొజిషన్స్ ని అలాట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి. సో 1 into 8^1 plus 7 into 8^0 plus 2 into 8^-1. So 8 plus 7, 15 plus 1/4, 15.25. So this is 15.25 base 10. This is how one can easily convert given octal number into its equivalent decimal number. ఫస్ట్ ఆక్టల్ నంబర్ని తీసుకోండి, ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ని తీసుకోండి. ఆ తర్వాత ఆక్టల్ నంబర్లో డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో పొజిషన్స్ని అలాట్ చేయండి. ఎలాగూ 8^0, 8^1 అలా, 8^2 అండ్ సో ఆన్ అలాగా. రైట్ సైడ్ ఏమో 8^-1, 8^-2 అలా. సో ఆ తర్వాత ఈ పొజిషన్స్ని ఓకే ఈ డిజిట్స్ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయండి. సో ఈ పొజిషన్స్ని ఈ డిజిట్స్ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయండి. సో ఫైనల్గా మీరు యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే నంబరే ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నంబర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో అది ఎలా అంటే సో గివెన్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ 1A dot dot 2 base 16 is equal to what is its equivalent number in base 10. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ఇచ్చారు. ఈ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అది ఎలా అంటే సో మళ్ళీ సేమ్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ని తీసుకోండి. ఇప్పుడు పొజిషన్స్ని అలాట్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో 16^0, 16^1 అండ్ సో ఆన్. రైట్ సైడ్ ఏమో 16^-1. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయండి. సో 1 into 16^1 ప్లస్ a into 16^0 plus 2 into 16^-1. So final ga 16 plus a plus 1/8 is 0.625 if I am not wrong. So a is 10, so 16 plus 10 is 26.625 base. What is the base of it? 10. సో ఈ విధంగా మనకి ఏ నంబర్ ఇచ్చినా కూడా ఆ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం రివర్స్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. అంటే బైనరీ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా మార్చాం, ఆక్టల్ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా మార్చాం, హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ని డెసిమల్ నంబర్గా మార్చాం. ఇప్పుడు ఒక డెసిమల్ నంబర్ ఇచ్చారనుకోండి మనకి, సో దాన్ని బైనరీ నంబర్గా ఎలా మార్చాలి, డెసిమల్ నంబర్ని ఆక్టల్ నంబర్గా ఎలా మార్చాలి, డెసిమల్ నంబర్ని హెక్సాడెసిమల్ నంబర్గా ఎలా మార్చాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం.
So this is fourth one. So given decimal number is, let me take an example here. Let's take 13.5 base 10. What is its equivalent number in base 2? This is my example I am considering. So 13.5 base 10, what is it in binary numbering system? So first ఇంటీజర్ పార్ట్ ని ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని సెపరేట్ గా తీసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ఇంటీజర్ పార్ట్ ని తీసుకుందాం 13. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటీజర్ పార్ట్ అయిన డెసిమల్ నంబర్ ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ బైనరీ నంబరింగ్ యొక్క బేస్ ఉంది కదా, సో దాంతో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. సో 2 multiplied 6 times is 12 and the remainder is 1. Similarly 2 multiplied 3 times is 6 and the remainder is 0. And again 2 multiplied 1 time is 2, remainder is 1. Okay, so let's stop here. ఇప్పుడు మనం వీటిని నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. సో ఈ రిమైండర్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే బాటమ్ నుంచి టాప్ కి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బాటమ్ నుంచి టాప్ కి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 13 బేస్ 10 ఏమైందంటే బైనరీలో 1101 అన్నమాట. ఓకే, ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని తీసుకుందాం. ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని ఏం చేయాలంటే 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 0.5 into 2 is what? 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే 13.5 base 10 is equal to 1101.1 base 2. Yes, this is how any number in base 10 can be converted into base 2. ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇంటీజర్ పార్ట్ ని తీసుకున్నాం. సో ఇంటీజర్ పార్ట్ ని 2 తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో ఇంటీజర్ పార్ట్ ని 2 తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఫైనల్ గా ఈ రిమైండర్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసాం. సో వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఆల్ దీస్ రిమైండర్స్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని తీసుకున్నాం, 2 తో మల్టిప్లై చేసాం, 1 వచ్చింది. సో ఈ 1 ని ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ దగ్గర రాసేసాం. సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన డెసిమల్ నంబర్ ని బైనరీ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా. సో మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేసినా సరే సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ వచ్చేసరికి 5. ఓకే, ఫిఫ్త్ కన్వర్షన్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన డెసిమల్ నంబర్ ని ఆక్టల్ నంబర్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో డెసిమల్ నంబర్ ఒకటి తీసుకుందాం కదా, 82. సారీ, యా. సో డెసిమల్ నంబర్ ఇస్ 82.5. సో బేస్ 10 దీన్ని మనం ఆక్టల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మళ్ళీ ఇంటీజర్ పార్ట్ తీసుకోండి, 8 తో డివైడ్ చేయండి, 8 1 జర్, రిమైండర్ ఇస్ 2, 8 1 జర్, రిమైండర్ ఇస్ 2. ఈ రిమైండర్స్ అన్నిటిని బాటమ్ టు టాప్ కలెక్ట్ చేయండి. కలెక్ట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని తీసుకోండి,
8 తో మల్టిప్లై చేయండి 4. ఇప్పుడు అన్నిటిని కలిపేయండి. సో therefore 82.5 base 10 is simply equal to 122.4 base 8 అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చిన డెసిమల్ నంబర్ ని ఆక్టల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన డెసిమల్ నంబర్ ని హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంటీజర్ పార్ట్ ని దేంతో డివైడ్ చేయాలి? 16 తో డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో 16 4 jar 64, but 16 3 jar is 48. సో రిమైండర్ ఎంత? సో 48 అంటే 1 4, సో 147. 16 9 jar ఎంత? 144. So the remainder is 3. So 16 2 jar 32. Remainder is 5. Okay, it's enough. Next 0.5 into 16, how much? 8. So therefore 627.5 base 10 is simply equal to 253.8 base 60. Okay, so this is how anyone will convert the given decimal number into its equivalent hexadecimal number. సో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ ని హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇచ్చిన ఆక్టల్ నంబర్ ని హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 122.5, let's say this is base 8. I want to convert this into base 16. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆక్టల్ నంబర్ ని తీసుకోండి 122.5. సో ప్రతి డిజిట్ ని బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే, సో ఈచ్ డిజిట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 3 బైనరీ డిజిట్స్ హియర్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఇది. సో 001, నెక్స్ట్ 2 వచ్చేసరికి 010, అగైన్ 010 101. సో ఇప్పుడు 001 010 010.101. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి 4 డిజిట్స్ ని, ప్రతి 4 బైనరీ డిజిట్స్ ని క్లబ్ చేయండి. సో ప్రతి 4 బైనరీ డిజిట్స్ ని క్లబ్ చేయండి. ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ లేవు కాబట్టి ఇంకో 0 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక క్లబ్బింగ్ అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేపాటికి 2, this is 5.8. so therefore 122.5 base 8 is simply equal to 52.8 base 16 అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఆక్టల్ నంబర్ ని హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రతి ఒక్క ఆక్టా డిజిట్స్ ని 3 బైనరీ బిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇది రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క ఆక్టా డిజిట్ ని 3 బైనరీ డిజిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో 1 ఏమో 001,
2 ఏమో 010, 2 ఏమో 010, 5 ఏమో 101. సో ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత వరుసనే రాసిన తర్వాత ప్రతి 4 బైనరీ డిజిట్స్ ని సపరేట్ గా ఒక హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ డిజిట్ గా రాయొచ్చు అన్నమాట. సో ప్రతి 4 బైనరీ డిజిట్స్ ని ఒక హెక్సా నంబర్ డిజిట్ గా రాయొచ్చు అన్నమాట. సో అది లాజిక్. సో ఫస్ట్ మనకు ఆక్టల్ నంబర్ ఇచ్చారు. సో ఆక్టల్ నంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఈచ్ ఆక్టా డిజిట్ ని 3 బైనరీ డిజిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ప్రతి ఆక్టా డిజిట్ ని 3 బైనరీ డిజిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత 4 బైనరీ డిజిట్స్ ని కంబైన్ చేసాం. 4 బైనరీ డిజిట్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక హెక్సా డిజిట్ గా రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల మనం ఆక్టల్ నంబర్ ని హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో మీరు రివర్స్ ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ని ఆక్టల్ నంబర్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అది కూడా చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో ఒక హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ఇచ్చారు మనకి A5.8 బేస్ 16. సో దీన్ని బేస్ 8 గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో మనకి హెక్సాడెసిమల్ డిజిట్ ఇచ్చారు, దీన్ని బేస్ 8 గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి. సో ప్రతి హెక్సాడెసిమల్ డిజిట్ ని 4 బైనరీ డిజిట్స్ గా రిప్రజెంట్ చేయండి. సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం, దీన్ని కూడా 4 బైనరీ డిజిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు 3 క్లబ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం 3 క్లబ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ సరిపోతే 0 పెట్టండి. సో దిస్ ఇస్ 5, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 4. సో therefore A5.8 base 16 is 245.4 base 8. This is how one can easily convert base 16 into base 8. సో ఇప్పుడు మీరు అన్ని కన్వర్షన్స్ చూశారు కాబట్టి నేను మీకు ఈ కన్వర్షన్స్ మీద ఆర్ ఈ నంబరింగ్ సిస్టమ్స్ మీద కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. సో ఆ అసైన్మెంట్స్ మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, so assignment to the students on number systems. So first question వచ్చేసరికి question number 1. So do this conversion from base 10 to base 16 and do this conversion from base 10 to base 8, sorry, base 2. Next, do this conversion from base 2 to base 16. And finally, do this conversion base 8 to base 16. So students, all of you do the following assignment and let me know if you have any doubts. Okay, thank you.
Thank you so much.